Okay, sir. Start your presentation. What have you written? পড়ার নিয়ম কি স্যার? প্রশ্নগুলো বলতে হয় নাকি আমি সিরিয়ালি সব পড়ে যাবো একসাথে স্যার? একসঙ্গে বলবেন, প্রশ্ন করে না, একসঙ্গে বলবেন। স্যার ঠিক আছে, এটা একটু বের করে নিয়ে আমার ডায়োড সিস্টেমটা। স্যার আসসালামু আলাইকুম, for giving me a chance to present my presentation about dowry system. Now I presenting my presentation. Dowry is an unexpected system of our society which is established by our bridegroom and bride's family. It is a curse of our society. Also practiced in both educated and uneducated families. In point of my view, I think greed is the main reason of dowry. Many guardians of bride think that it's their right to have money, wealth, ornaments, and furniture, as they have to provide everything for bridegrooms in future. So the guardians of bride pay some facilities for their son-in-law's establishment. On the other hand, bride have a negative attitude for the women. The bride or the bridegroom's family take dowry from bride's guardian. They believe that bride's guardian is bounded to pay their demands as they provided everything for their daughter. So I think bride's family are the victim of dowry. I also think it affects the whole society by taking or creating panic in the mind of the guardians who have daughter yet to marry. It's practiced in our society very long time ago. It is practiced in our society very from long time ago. Almost every day we read in newspaper about this untold torture of women who is not able to fulfill their demands. It considers as a conscious citizen, I am hardly opposite of the dowry system. I think at first brides should establish themselves, then they should marry so that they can get rid of this curse system. In my opinion, I believe that people should be aware about this bad effect of dowry system. Female person also should be aware of their rights and dignity. They have to educated and contribute their families as much as possible. They should be self-confident. They have to realize they are not the burdens of their family or the society. If it is done, this so-called curse can be eliminated from our country. That's all, sir. Thank you very much. Excellent presentation. Thank you. You have given some wonderful speeches and you have taken also some very good information. So in this way, you have to give some presentation at least on 20 topics. First of all, you should read a story or a paragraph or any kinds of sample answer. From there, you should know actual information. After that, you have to provide in this way in your own language. That kinds of idea will be generated from your own brain. So thank you for sharing your wonderful speeches with us. Then, anyone? আর কেউ করেছেন? আমি করতে মাহবুল হক। হ্যাঁ বলেন তো, বলেন শুনি একটু।
Sir, I'm going to present dowry system on dowry system. Thank you, sir, for giving me an opportunity. Is dowry. Dowry is an untold torture of the women as well as daughters of the guardians in our society. This system, guardians of the daughter are lost family of their big savings amount and land. Due to its, women have to face physical and mental torture for the non-payment of dowry, and many women lost body or life. This is a social evil in our society. What is the main reason of dowry? Bridegrooms thinks that dowry is a right of their family by born. When he was born, he deserves it. It is the concept of the family which has been going on for ages. This is the main reason. Greed for money and wealth is the second reason of the dowry. Bridegrooms marry and they provide women with everything. This is the third reason. It is the how it affect the whole society. Women are various types victims of violence due to dowry effect in the society. Guardians of the daughter be affair due to its, who have daughters of home. After marriage of her daughters with dowry, guardians face a financial crisis of their family. What is your reaction? What is my reaction? This is dowry system is a curse in the society. I do not support dowry, and it need to support in the society. How can this vice be eliminated? First, women of the society have to educate and include informal work with pay. All of the women have to know about financial literacy and contribute finance of their family. Government will have to work strictly to eliminate the system. Ministry of Women will make our among the all people of the society. There are my logic on dowry system. Thank you, sir. Excellent. Wonderful presentation. Very good. How did you make it? Mahbubul. স্যার প্রথমে স্যার আমি বাংলায় বলতে এখনো ওইটা অভ্যস্ত হয়নি। প্রথমে স্যার এটা ডিপটা ভালো করে পড়ছি আমি, 4 ঘন্টা আপনার প্যাসেজটা পড়ছি। আর আমি যেহেতু এনজিওতে কাজ করি, তো ডাউরি সিস্টেমটা হচ্ছে আমার একটা পার্ট। সেই জায়গা থেকে ওই Very জায়গায় good. আপনার And সেন্টেন্সগুলো you have also করেছি। focused on grammatical mistake. You have done very well. I mean, you focused. I have seen that when you talk about the women or female person, then you use that have to educated. Then you have reverse again and told that educate. So that is the things. I mean, I have followed that. You have at I mean, you have given the attention on your grammatical mistakes. You have made this presentation by maintaining correct structure of tense. That is the positive side of being a professional speaker. So thank you for making such kinds of presentation. And you have given so many wonderful information from your own view. That is great. Excellent. Yes, sir. Thank you. ওকে নেক্সট অন আর কেউ কি করেছেন? আমি করছিলাম বাট অনেক ছোট করে। বলেন, সমস্যা নেই। ডোন্ট ফিল এনি কাইন্ডস অফ shy. Whatever you write, you can share your speech. If you share your speech, if you speak from your own mouth, you will get confident for the next class. But those who are not being able to give this presentation, you won't be able to fluent and expert in this language. You have to speak from your own mouth. আমি 1000 ক্লাস নিলেও কোনো লাভ হবে না যদি না আপনার মুখ থেকে কথা বের করেন, আপনি যদি কথা না বলেন। বলেন কি লিখছেন?
Okay, sir. Thanks for giving me a chance. Today's topic is dowries. Okay. Dowries when the bride's family gives money, gifts, or property to the groom's family during a marriage. People often give dowry because of cultural traditions or the belief that it will help the bride have a good life in her new home. Unfortunately, sometimes those who take dowry can misuse it. Dowry, Also, not dowry, dowry বলেন dowry. হুম। It causing harm to the bride and her family. The victims of dowry are usually the brides and their families, as they may as they may face pressure or mistreatment if the dowry is not considered enough. This harmful practice affects the whole society by the perpetuating inequality and putting financial strain on families. Personally, I found this practice unfair and harmful. To eliminate this problem, it's important to raise awareness, promote gender equality, and encourage laws that discourage the exchange of dowry. ডিসকোর্স fostering- আপনার তো প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক প্রবলেম, অনেক শব্দের প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে না। কনসিডার এটারও প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করছেন। তারপর বলেন। Fostering a society that values fairness and equal treatment. We can work toward তারপর can work towards eliminating this harmful practice. ওকে Okay, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। কিছু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে বাট ঠিক হয়ে যাবে। Okay, sir. আপনার সাবজেক্ট ভার্ব গুলো ঠিক ছিল, মানে সাবজেক্ট ভার্ব পাশাপাশি বসাতে পারলে সেন্টেন্স কারেক্ট করা যায়। হ্যাঁ, কিছু কিছু জায়গায় ভার্বের ফর্মে ভুল, যেমন উই ক্যান নট, কি বললেন, এলিমিনেটিং, ক্যান নট এলিমিনেটিং হয় না, এলিমিনেট, ক্যান এর পর ভার্বের কি বসে, প্রেজেন্ট ফর্ম। ঠিক আছে, সো এই ধরনের বিষয়গুলোকে একটু মেনটেন করতে হয়। আর ঠিক আছে, হয়ে যাবে, টেনশন করতে হবে না, একদিনে তো আর সব হয় না, এক এক করে হবে। এরপর কে? সাইফুল, Sir, আমি বলতে চাই। কি নাম আপনার? মানিক। মানিক, বলেন। Start your presentation. What have you written Yes, sir. on this topic? Dowry system, dowry system. Dowry means money or property that bride brings husband as condition of marriage. This is of earning money has become a tradition in our society. Is simply harmful. This evil is working that at the root of our society. It is an unbearable burden for our parents. There are several factors behind this bad practice. This is factors as actually come from to communications. How give money since in to the brides so they do not inherit property. Is the section of people how have a greedy mentality. They want to earn a lot of money giving process on parents of the bridegrooms. They think that it is their right of him and have dowry from the gathering of the brides as they have spent a lot of educating the bridegrooms. So in many cases, the poor parents feel a great problems to marry there. There's, this system affects society. Is practices people. Also, bears and great for money and social unrest. No man of good mentality can support this evil practice. The female is also human beings like men. They have all the equal rights of the society. We cannot buy
or sell them like communication. So this evil thing should not destroy the well society. The anti-dowry components could be intensified in fields of human activities. Specifically, mass media can play vital role to make people conscious about effect of dowry system. Our government's most fundamental strict law of apply against the dowry system. Then only the social source get eliminated and we can expect a dowry-free society. Assalamu alaikum, sir. Okay, thank you so much. বাট আপনার ইমপ্রুভ করার অনেক জায়গা আছে, অনেক জায়গায় ভুল, চয়েস অফ সাবজেক্ট, চয়েস অফ ওয়ার্ড, চয়েস অফ ভার্ব. In these places you have to improve a lot. Okay, I'll show you that how to give a proper presentation more simple way. Okay, so করতে হবে। ধন্যবাদ যতটুকু বলছেন, ইনফরমেশন নিয়েছেন, নিচে লিখেছেন, এটা করাই অনেক। আচ্ছা, আর কেউ কি বলবেন? ওকে, তো দেখেন আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে ইন দ্য প্রিভিয়াস ক্লাস। কে বলবেন? জিএম রুবেল। ওকে, বলেন। Yes. বলেন, শুনে একটু। You, sir, for giving me the opportunity to say something about dowry system. I'm Rubel Gaji. My part is discuss about the dowry system. This system is a system where bridegroom gets money, wealth, ornaments from the male guardians. Bridegroom thinks that it is their right. Actually, it is their greed to those things. The poor and illiterate girls are the victims of dowry system. If the guardians to fulfill their demand of their bridegroom, they misbehave with their wives and sometimes torture seriously. As a result, many of them get divorced or commit suicide. At the present, the father cannot think of the daughter marries without glorious dowry. That makes the greedy people more greedy. So, the dowry system is a evil practice in our society. So we should remove this system from our society, and I think our government should take the necessary steps to remove this system from the society. This is all about from my part. Thank you, sir. লিখতে হবে এরকম শুধু যদি বলেন তাহলে প্রবলেম হয় কি জানেন? আপনি যে সার্কেলের মধ্যে আছেন, যতটুকু আপনার জানা, যে ধরনের সেন্টেন্স বেশি অভ্যস্ত আপনি বলায়, অতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন। নতুন আইডিয়া, নতুন ইনফরমেশন জেনারেট করতে পারবেন না, খাতায় লিখতে হবে। বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? এরকম ইনস্ট্যান্টলি বললে হবে না, না লিখলে আপনি কখনোই বাড়াতে পারবেন না। এই যে জায়গায় আছেন এইখানেই পড়ে থাকতে হবে, বুঝছেন? আমি এইটা কেন করাচ্ছি? আপনি ইংলিশ পারেন, ইংলিশ মোটামুটি জানেন, আপনাকে যে কারোর সঙ্গে কনভারসেশন করতে দিলে আপনি করতে পারবেন। হাই, হাউ আর ইউ, হোয়াট ডু ইউ ডু, হোয়াট আর ইউ ডুইং নাও, হোয়ার আর ইউ ফ্রম, হোয়াট কাইন্ডস অফ ফুড ডু ইউ লাইক, হুইচ ইজ ইউর ফেভারিট গেম, এই ধরনের কথা আপনি বলতে পারবেন, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, কনভারসেশন করতে পারবেন। কিন্তু এই জায়গায় এসে আপনি ধরা খেয়ে যাবেন। দেখছেন এই যে অল্প একটু বলে থেমে গেছেন কেন? এটা ইনস্ট্যান্টলি বলা যায় না। এইখানে প্রফেশনাল হতে গেলে লিখতে হয়, নিজের ব্রেন দিয়ে আইডিয়া জেনারেট করতে হয় আগে, তারপরে আপনি সেটাকে স্পিচে পরিণত করবেন। বুঝতে পারছেন রুবেল সাহেব?
কি বললাম? জি স্যার, না হলে জি স্যার, জি স্যার। ওই নির্দিষ্ট জায়গাতেই থেকে যেতে হবে। যে ধরনের সেন্টেন্স গুলো বলাতে আপনি অভ্যস্ত, ওই সেন্টেন্স গুলোই দেখবেন বারবার বলবেন, ওই ধরনের স্ট্রাকচার মেনটেন করে বারবার বলবেন। নতুন কিছু ডেভেলপ হবে না যদি না লেখেন, আইডিয়া জেনারেট না করেন। ওকে, তো আমরা এইখানকার রুল কতদূর পড়ছিলাম যেন? এই জায়গার কারো মনে আছে? 15 পর্যন্ত পড়ছিলাম মনে হয়। পর্যন্ত পড়ানো হয়েছিল স্যার, আমি এটা প্রোভাইড করেননি আমাদেরকে। আচ্ছা, পাই নাই স্যার। আমি আজকে দিয়ে দিব। না 12 না, আপনার অ্যাজ অফেন অ্যাজ শেষ হয়ে গেছিল। ইট ইজ হাই টাইম। পিডিএফ গুলো দিয়ে দিন, পিডিএফ। পিডিএফ পাঠিয়ে দিব। তো 16 থেকে আমরা পড়বো, খেয়াল করেন এই জায়গাটাতে দেখেন রুল নাম্বার 16 এখানে দেওয়া আছে সো দ্যাট, এতই যে, বাক্যে এতই যে অর্থ প্রকাশ পেলে সো দ্যাট ব্যবহৃত হয়। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম ইজ আর প্লাস সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। অর্থাৎ আমি ইংরেজিতে এতই দুর্বল যে পরীক্ষায় পাশ করতে পারি না। আই অ্যাম, সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব, দেন সো, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ। এই উইক শব্দটা একটা অ্যাডজেক্টিভ। দেন আমার কি দেখেন, ইন ইংলিশ দ্যাট আই ক্যান নট পাস ইন দ্য এক্সাম। অর্থাৎ এই পাশে আমার আরেকটা সাবজেক্ট ভার্ব বলবে, ক্লজ বলবে। চাইনিজ ভাষা এতই কঠিন, তাহলে সো দ্যাট এর মানে কি? এতই যে। চাইনিজ ভাষা এতই কঠিন যে আমরা পড়তেই পারি না। চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ সো হার্ড দ্যাট উই ক্যান নট রিড। জাফর এতই মোটা যে সে দৌড়াতে পারে না। এগুলোকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে। হ্যাঁ, জাফর ইজ সো ফ্যাট দ্যাট হি ক্যান নট রান। রাফিন এতই স্মার্ট যে সে সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। রাফিন ইজ সো স্মার্ট দ্যাট হি ক্যান ড্র অ্যাটেনশন ইজিলি। এরপর দেখেন লেট অ্যালোন। লেট অ্যালোন তো দূরের কথা, কাউকে তাচ্ছিল্য করে বা অন্য যে বাক্যে তো দূরের কথা থাকলে এই লেট অ্যালোন ব্যবহৃত হয়। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইজি টাস্ক, দেখেন সহজ একটা কথা, দেন লেট অ্যালোন প্লাস হার্ড টাস্ক মানে কি জানেন? সে লেখা তো দূরের কথা, মানে লেখা জিনিসটা ইজি, ইংরেজিতে কথাও বলতে পারে না। সো দ্যাট ইজ দ্য হার্ড টাস্ক। সো হি ক্যান নট স্পিক ইংলিশ লেট অ্যালোন রাইট। হি ক্যান নট স্পিক ইংলিশ লেট অ্যালোন রাইট। তুমি বাঘ তো দূরের কথা, একটি বিড়ালও মারতে পারবে না। আচ্ছা, তাহলে আমার ইজি টাস্কটা কি? এই বিড়াল মারা। হ্যাঁ, আর হার্ড টাস্কটা কি? বাঘ মারা। তাহলে আমার এই বিষয়টা বুঝতে হবে, সাবজেক্ট ভার্বের পরে আমি বিড়াল মারাটাকে নিয়ে আসবো, তারপরে লেট অ্যালোন বসায় এই বাঘের কথাটা বলবো। আমার কি বলছে স্ট্রাকচার? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইজি টাস্ক, লেট অ্যালোন প্লাস হার্ড টাস্ক। মানে কি? বিড়াল মারা কঠিন না বাঘ মারা কঠিন? বাঘ মারা কঠিন, তাহলে বাঘটাকে রাখবো কোথায়? লাস্টে, হার্ড টাস্ক লাস্টে রাখবো। হ্যাঁ, আর আমার এই জায়গাটায় বিড়ালটাকে আগে রাখবো। তাহলে ইউ উইল নট বি এবল, ভাবাই যায় না। ইউ উইল নট বি এবল টু কিল আ ক্যাট লেট অ্যালোন টাইগার। লেট অ্যালোন মিন্স ভাবাই যায় না বিষয়টা। হ্যাঁ, ভাবাই যায় না, এটা ভাবা তো দূরের কথা, তাই না? এরকম। তাহলে কি দেখেন, আমি মোটর সাইকেল তো দূরের কথা, সাইকেলও চালাতে পারি না। আই ক্যান নট ড্রাইভ সাইকেল লেট অ্যালোন আ মোটর সাইকেল। সে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া তো দূরের কথা, পাসই করতে পারবে না। হি উইল নট বি এবল টু পাস দ্য এক্সাম লেট অ্যালোন স্টুড ফার্স্ট। স্পোকেন ইংলিশ 18, আই থিঙ্ক অফ। থিঙ্ক অফ মানে আমি ভাবছি, দেন ইউ ক্যান সে, দেখেন ভার্বের সঙ্গে আইএনজি। খেয়াল করেন, আই থিঙ্ক অফ লার্নিং ইংলিশ, আমি ইংরেজি শিখবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ টকিং ওভার ফোন, আমি ফোনে কথা বলবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ হ্যাভিং আ কাপ অফ টি, আমি এক কাপ চা খাবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ রিসাইটিং হোলি কোরআন, আমি কোরআন তেলাওয়াত করবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ প্লেইং দ্য গেম, আমি গেমটি খেলবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ ওয়াচিং দ্য মুভি, আমি মুভিটা দেখবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ গোয়িং দেয়ার, আমি সেখানে যাব বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ বাইং আ বাইক, আমি একটা বাইক কিনবো বলে ভাবছি। আই থিঙ্ক অফ মেকিং আওয়ার ডিনার নাও, আমি এখন রাতের খাবার তৈরি করব বলে ভাবছি। এরপর দেখেন শুড হ্যাভ মানে উচিত ছিল। স্ট্রাকচার হচ্ছে শুড হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্লাস এক্সটেনশন। আমার কম্পিউটার শেখা উচিত ছিল। আই শুড হ্যাভ লার্নড কম্পিউটার। শুড হ্যাভ প্লাস V3, কিন্তু তোমার দেশের জন্য কিছু করা উচিত ছিল। ইউ শুড হ্যাভ ডান সামথিং ফর দ্য কান্ট্রি। রানার পরীক্ষায় প্রথম হওয়া উচিত ছিল। রানা শুড হ্যাভ স্টুড ফার্স্ট। তার পর্যাপ্ত পানি পান করা উচিত ছিল। হি শুড হ্যাভ ড্রাঙ্ক সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার। হি শুড হ্যাভ ড্রাঙ্ক
সাফিসিয়েন্ট ওয়াটার। হ্যাঁ, এরপর কুড হ্যাভ, তাহলে শুড হ্যাভ মানে কোনো কিছু করা উচিত ছিল। হুম, প্লাস B3 দিলে কি হয়? would have plus B3 অর্থ কি দাঁড়ায় স্যার? উড হ্যাভ প্লাস V3, তখন অর্থ কি দাঁড়ায়? কেউ কোনো কিছু করতো কিন্তু এই জায়গাটাতে করে থাকতো, এরকম একটা মিনিং চলে আসে। এখানে একটা ক্লজে হয় না এই কথাগুলো, ওর সঙ্গে আরেকটা ক্লজ নিতে হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে, যেটাকে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বলে। থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কেমন জানেন? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3 প্লাস উড হ্যাভ প্লাস V3, হ্যাঁ এরকম হয়। হ্যাঁ, জাস্ট শুডটাকে সামনে আনতে হয়। শুড ইউ হ্যাভ, শুড ইউ হ্যাভ ডান সামথিং ফর দ্য কান্ট্রি, তোমার কি দেশের জন্য কিছু করা উচিত ছিল? শুড ইউ হ্যাভ ডান। কথা কি বুঝতে পারছেন? জাস্ট ওই শুডটাকে আগে আনলেই কোশ্চেন হয়ে যায়। তো এরপর দেখেন কুড হ্যাভ স্যার একটা থার্ড কন্ডিশনের এক্সাম্পল দিয়ে স্যার অর্থটা একটু বললে আছে, ভালো হতো। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ক্লাস আছে, তখন দেখতে পারবেন। দেখেন, কুড হ্যাভ হচ্ছে কি করতে পারতে, যেতে পারতে, এরকম সেন্টেন্স এরকম মিনিং দেয়। যেমন তুমি ইংরেজি শিখতে পারতে, ইউ কুড হ্যাভ লার্নড ইংলিশ। তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতে, ইউ কুড হ্যাভ আস্কড হিম। আপনি গাড়িটি কিনতে পারতেন, ইউ কুড হ্যাভ বট দ্য কার। হ্যাঁ, কোনো কিছুর প্রয়োজন, নিড টু ব্যবহার করা হয়। নিড টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আমার ইংরেজি শেখা প্রয়োজন, কি হয়? আই নিড টু লার্ন ইংলিশ। আমার একটা বই কেনা প্রয়োজন, আই নিড টু বাই আ বুক। আমার তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন, আই নিড টু হেল্প হিম। আমার কাজটি করা প্রয়োজন, আই নিড টু ডু দ্য ওয়ার্ক। হ্যাঁ, এরপর দেখেন হ্যাভিং হার্ড টাইম প্লাস আইএনজি, কোনো কিছু করতে সমস্যা হচ্ছে, এটা আগে একবার দেখাইছিলাম। তো দেখেন আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। তাহলে আমার গানগুলি ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম ডাউনলোডিং দ্য সংস। হ্যাঁ, আমার নিয়মটা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং আ কি হবে হার্ড টাইম, এরপর কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস রুল। আমার ইন্টারনেট চালাতে সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম অপারেটিং অপারেটিং দিস ইন্টারনেট। আমার বাড়িতে আসতে সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম কামিং হোম। দ্যার ইজ সামথিং রং উইথ প্লাস নাউন, কোনো কিছুতে সমস্যা হয়েছে। দ্যার ইজ সামথিং রং উইথ কম্পিউটার, আমার কম্পিউটারে সমস্যা হয়েছে। দ্যার ইজ সামথিং রং উইথ মাই মোবাইল, আমার মোবাইলে সমস্যা হয়েছে। দ্যার ইজ সামথিং রং উইথ মাই সার্টিফিকেট, আমার সার্টিফিকেটের সমস্যা হয়েছে। দ্যার ইজ সামথিং রং উইথ মাই টেলিভিশন, আমার টেলিভিশনের সমস্যা হয়েছে। আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু প্লাস ভার্ব, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু লার্ন ইংলিশ, আমি ইংরেজি শেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলেন তো কোন টেন্স এটা? দেখি কেউ বলতে পারেন কোন টেন্স? But I have decided প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, রাইট, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমি নিজেকে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু চেঞ্জ মাইসেলফ, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু চেঞ্জ মাইসেলফ। আমি কঠোর কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ডু হার্ড ওয়ার্ক, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ডু হার্ড ওয়ার্ক। আমি গরিবদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু হেল্প দ্য পুর। জাস্ট এই যে সাহায্য করার, কাজ করার, এগুলো হচ্ছে ইনফিনিটিভ। আমার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের সেন্টেন্সটা লিখে, অর্থাৎ হ্যাভ প্লাস V3 কোনটা? ডিসাইডেড, সিদ্ধান্ত নেওয়া, লিখে টু প্লাস ভিয়ান বসাতে হবে। আমি খারাপ অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু চেঞ্জ দ্য ব্যাড হ্যাবিট, টু চেঞ্জ। সে গতকাল ফুটবল খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হি হ্যাজ ডিসাইডেড টু প্লে ফুটবল ইস্টারডে। তারা পার্কে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দে হ্যাভ ডিসাইডেড টু মিট ইন দ্য পার্ক। আই এম ট্রাইং টু প্লাস ভার্ব, কোনো কিছু করার চেষ্টা করতেছি, যেমন আই এম ট্রাইং টু লার্ন ইংলিশ, আমি ইংরেজি শেখার চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু ডু সামথিং, আমি কিছু করার চেষ্টা করছি। আই এম ট্রাইং টু হেল্প দ্য স্ট্রিট চাইল্ড, আমি পথ শিশুদের সাহায্য করার চেষ্টা করতেছি। আই এম ট্রাইং টু ক্লিন মাই রুম, আই এম ট্রাইং টু ইন্সপায়ার হিম, আই এম ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিম। এখানে হচ্ছে কি, হ্যাঁ, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে আমি তাকে থামানোর চেষ্টা করছি, আই এম ট্রাইং টু স্টপ হিম। আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট, আমি শুনেছি যে, এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট। আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট প্লাস এনি কাইন্ডস অফ টেন্স ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইউ লার্ন ইংলিশ, আমি শুনেছি যে তুমি ইংরেজি শেখো। আমি শুনেছি ইংলিশ গ্রুপ শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী, যেখানে এখানে কোনো ভার্ব নেই, অর্থাৎ বি ভার্বের সেন্টেন্স এটা। আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট ইংলিশ গ্রুপ ইজ বেনিফিটেড ফর স্টুডেন্টস, আমি শুনেছি সে খুব মেধাবী, হি ইজ ভেরি কি ট্যালেন্টেড। সো আমি শুনেছি তুমি কঠোর কাজ করো, ইউ ডু হার্ড ওয়ার্ক। আমি শুনেছি তুমি ভালোভাবে পড়াশোনা করো। তো এই বিষয়গুলো, অর্থাৎ এই 25 পর্যন্ত আপনারা একটু কাভার করে ফেলবেন, 15 থেকে 25 এই পর্যন্ত আপনারা একটু কাভার করে ফেলবেন। এগুলো যারা করেন দেখবেন এগুলো অনেক কাজে লাগবে বিভিন্ন টাইমে। অনেক কথা আমরা ইংলিশে বলতে চাই,
বলতে গেলে বাংলায় মনে আসে, বাট ইংলিশে আমরা বলতে পারি না, বাট এগুলো একটু প্র্যাকটিস করা থাকলে দেখবেন পারবেন, ভালো লাগবে নিজেদেরই। একটু করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখন একটা কনভারসেশন প্র্যাকটিসের মধ্যে যাব। স্যার আগের ভিডিও দিয়ে দিতে স্যার। আচ্ছা, আমি এর পিডিএফটা আমি বাকি আছে আচ্ছা আমি এটার পিডিএফটা দিয়ে দিচ্ছি এখন, না হলে আমার মনে থাকে। বলছিলাম যে একটু পিডিএফ রেকর্ডটা দিলে ভালো। কেন আমি রেকর্ড দেই না? আচ্ছা, আমি এটার পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? এই সাহা মুক্তা মিউট রাখেন। আমি এটার পিডিএফ পাঠিয়ে দিয়েছি, তো এটা আপনারা না কবে থেকে মিউট স্যার, আমারও 25 পর্যন্ত দিয়ে রাখবেন। আচ্ছা, তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। এবার আমরা এই জায়গাটাতে আসবো, সেটা হচ্ছে কনভারসেশন প্র্যাকটিস। দেখেন, যাবার জন্য প্রস্তুতি, গেটিং রেডি টু গো। দ্যার ইজ আ কনভারসেশন বিটুইন হাজবেন্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। এখানে স্বামী এবং স্ত্রী, দুইজন মানুষের ভিতর একটা কনভারসেশন হচ্ছে। কার কার? স্বামী এবং স্ত্রী, দুইজনের ভিতর একটা কনভারসেশন। এখন এইটা দেখে আপনাকে বুঝতে হবে, দেখেন আমাদের মেইন প্রবলেমটা হচ্ছে আওয়ার মাদার টাং ইজ বেঙ্গলি। যখনই আমরা কোনো কিছু বাংলায় ভাবি, আমরা ইংলিশে লিখতে পারি না বা বলতে পারি না, ইনস্ট্যান্টলি কি হবে সঠিকভাবে টেন্স ধরে ইংলিশে কথাটা বলতে পারি না। তখন দেখেন, স্ত্রী এবং স্বামী দুইজনের ভিতর কনভারসেশন, এই কনভারসেশন গুলো যদি আমরা সলভ করতে পারি, অ্যাটলিস্ট 10টা কনভারসেশন সলভ করার পর আপনার এই বিষয়টা আয়ত্তে আসবে যে কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে আমি ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে বুঝবো এটা ইংলিশে কোন টেন্স হবে, ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে কিভাবে এটা বলা যায়। যেমন স্ত্রী বলছে যে তুমি কি আজ উঠবে না, এখন এটা বাংলা সেন্টেন্স দেখে আগে আমার বুঝতে হবে কোন টেন্সে লেখা আছে, বলেন তো? get up today কোন টেন্স? Don't you want to get up today? তুমি কি আজ উঠবে না রাইট, স্যার? এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট। তাহলে দেখেন, এই যে সেন্টেন্সটা, এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এই যে যারা ডোন্ট বলছেন, ডোন্ট মানে কি জানেন? আপনি যদি বলেন ডোন্ট ইউ, এর মানে কি তুমি কি ওঠো না, তুমি কি ওঠো না, এরকম হয়, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয়। এখানে লেখা কি তুমি কি উঠবে না, একটা লোক ঘুমোনো, আমি তাকে ডাকতেছি, তুমি কি উঠবে না উঠবে না, তাহলে উঠবে ব বা বেন থাকলে ফিউচার টেন্স হয়। এটা এরকম হয় ওন্ট মানে উইল নট। ওন্ট ইউ গেট আপ টুডে, ওন্ট ইউ গেট আপ টুডে, তুমি কি আজ উঠবে না? এই স্বামী বলছে আরেকটু ঘুমোতে দাও। দেখেন, কাউকে কোনো কিছু করতে দেওয়া বা কাউকে কোনো কাজে অনুমতি দেওয়াতে লেটের ব্যবহার করতে হয়। কিসের ব্যবহার বললাম? লেট। আহ হ্যাঁ, লেট মি, লেট মি মানে কি আমাকে দাও, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, লেট মি স্লিপ, লেট মি স্লিপ আ লিটল বিট, লিটল বিট, আমাকে আরেকটু ঘুমোতে দাও। ইউ ক্যান সে দ্যাট লেট মি স্লিপ আ লিটল বিট, আমাকে আরেকটু ঘুমোতে দাও। স্ত্রী বলছে তুমি কি আজ অফিসে যাবে না, তাহলে ওই একই সেন্স, তুমি কি আজ উঠবে না, তাহলে এটা ওই ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। কি হবে? যে ওন্ট ইউ, কি হবে কথাটা বুঝবেন, ওন্ট ইউ গো টু অফিস টুডে, ওন্ট ইউ গো টু অফিস টুডে, তুমি কি অফিসে যাবে না, ওন্ট মানে উইল নট, ওন্ট ইউ গো টু অফিস টুডে। স্বামী বলছে যে নিশ্চয়ই যাব, কয়টা বাজে, আই উইল সার্টেনলি কাম, দেখেন আই উইল সার্টেনলি, CATINLY, গো, কয়টা বাজে, সো হোয়াট ইজ দ্য টাইম অর হোয়াটস টাইম ইজ ইট, হ্যাঁ হোয়াট টাইম ইজ ইট অথবা হোয়াটস দ্য টাইম, জাস্ট ইউ ক্যান সে দ্যাট। বলছে যে উঠে পড়ো 7:30, হ্যাঁ গেট আপ। আপনার 7:30 ইংরেজিকে মনে করেন 7:30 AM, অথবা আপনি বলতে পারেন এইভাবে হাফ, HALF, 7:30, হ্যাঁ। এই ইংলিশে টাইম কিভাবে বলতে হয় এটা আমি দেখাবো। বলছে এই 7:30, 7:30। স্ত্রী বলছে তাড়াতাড়ি করো নইলে বাস ফেল করবে, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি ইংরেজি কি জানেন? হারি আপ, হারি আপ, হারি আপ। নইলে ইংরেজি কি? আদারওয়াইজ, আদারওয়াইজ মানে নইলে, না হলে। ইউ উইল ফেল করবে, তাহলে ফিউচার টেন্স ফেল, ইউ উইল ফেল,
দ্য বাস। কি বলছে? তাড়াতাড়ি করো নইলে বাস ফেল করবে। হারি আপ আদারওয়াইজ ইউ উইল ফেল দ্য বাস। স্বামী বলছে ঠিক আছে বাথরুমে কে? ঠিক আছে বাথরুমে কে? তাহলে এটার ইংলিশ কি? হু ইজ ইন দ্য বাথরুম? হু ইজ ইন দ্য বাথরুম? বাথরুমে কে? স্ত্রী বলছে বাবু। স্বামী বলছে বাবু তাড়াতাড়ি করো আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখানেও আপনি বলতে পারেন যে বাবু হারি আপ আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি কি? I am getting late. I am getting আমার হচ্ছে I am getting getting মানে কি হওয়া I am getting আমার হচ্ছে কি দেরি so I am getting late present continuous tense। স্ত্রী বলছে যতক্ষণ বাবু গোসল করছে ততক্ষণ তুমি দাঁতটা মেজে নাও। দেখেন এখানে দুটো ক্লজ, যতক্ষণ ততক্ষণ। কয়টা ক্লজ? কথাটা বলেন দুটো। দুটো ক্লজ মানে কি? একটা সেন্টেন্সের ভিতর আলাদা দুইটা সাবজেক্ট আছে, আলাদা দুইটা ভার্ব আছে। তো একটা যে কোনো একটাকে আপনি আগে পরে আনতে পারেন। যেমন আপনি এখানে এইভাবে একটু পলাইটলি কথা বলতে পারেন যে প্লিজ brush your teeth. Please brush your teeth. Please brush your teeth until 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 Babu is taking shower is shower or Babu is taking bath. You can say that. কি বললাম দেখেন তো সেন্টেন্সটা বোঝেন কিনা? Please brush your teeth until Babu is taking shower. আমার কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই? ওকে। স্বামী বলছে সেই ভালো টুথপেস্ট কোথায়? তাহলে ইংলিশ কি হবে? টুথপেস্ট কোথায়? সেই ভালো দ্যাটস গুড। হ্যাঁ দ্যাটস গুড। হ্যাঁ টুথপেস্ট কোথায়? ইংলিশ কি? What is that? Yes, where is the toothpaste? Toothpaste. ওকে। এরপর বলছে বেসিনের উপরে, তাহলে কি হবে? সাবজেক্ট ভার্ব আনতে হবে। ইট ইজ অন দ্য বেসিন। ইটস It is অন দ্য বেসিন। ওকে এরপর কি আছে? ছেলে বাথরুম থেকে বেরোতে বলছে, বলছে যাও বাবা। আচ্ছা এরপর বাবা বলছে বাবু আমার জুতোটা তাড়াতাড়ি পালিশ করে দাও তো। হ্যাঁ তাহলে এটা জাস্ট আফটার প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে আছে যে বাবু লিখে আপনি এরকম বলতে পারেন প্লিজ পলিশ মাই শুজ। পলিশ My shoe. মাই Shoe. শুজ কুইকলি। Yeah. তাড়াতাড়ি ইউ ক্যান সে দ্যাট কুইকলি। হ্যাঁ ছেলে বলছে বাবা জুতোর একটা ফিতে ছেঁড়া। ফিতে ইংরেজি কি বলেন তো? বলতে পারেন ফিতে। লেস। আর ছেঁড়া ইংরেজি কি? ইয়েস টিয়ার। এখন এই টিয়ারের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে টর্ন। হ্যাঁ তো এই কথাটা বা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এটাকে নিতে হবে ছেঁড়া শব্দটাকে। ছেঁড়া আপনি যদি ভার্ব হিসাবে ধরেন তো টিয়ার, কিন্তু এর যে পাস্ট পার্টিসিপল V3 হচ্ছে টর্ন, যেটাকে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তো ছেলে এরকম বলছে যে ফাদার হ্যাঁ অন লেস, খেয়াল করেন অন লেস অফ শুজ অর্থাৎ জুতোর একটা ফিতা ইজ টর্ন। কি বললাম বলেন তো? অন লেস অফ শুজ ইজ টর্ন। বাবা বলছে দৌড়ে গিয়ে পাশের দোকান থেকে নিয়ে এসো। দেখেন এরকম গো কুইকলি, দৌড়ে যাও গো কুইকলি অ্যান্ড টেক আ লেস LACE from nearby shop. Nearby shop. Go quickly and take a lace from nearby shop. Go quickly. Go quickly and take a lace from nearby shop. স্ত্রী বলছে তাড়াতাড়ি যাও নইলে তোমার বাবার দেরি হয়ে যাবে। তাহলে এখানে আপনি বলতে পারেন যে হারি আপ তাড়াতাড়ি করো, অথবা গো ফাস্ট অর কি গো কুইকলি, আদারওয়াইজ your father will be কি? Late. Right. Father will be late. Will be মানে কি? হওয়া। তাহলে will be মানে হবে, তাহলে will be late দেরি হবে। আর স্বামীকে বলছে তুমি নিজেও যেমন ভুলো মন। আচ্ছা তুমি নিজেও যেমন ভুলো মন, এটার ইংলিশে কিভাবে বলতে হয় জানেন? বলতে পারেন নিজের মতো করে। কেউ বলেন তো? You are mistaken. You yourself. হুম বলেন, যে কোনো একজন বলেন। ভুলো মন। হুম Careless. কেয়ারলেস। হ্যাঁ এটা এটা বলা যায়। থ্যাংক ইউ।
এই তো দেখছেন, আপনারা নিজেরা কথা বললে মানে আপনি যেভাবে তৈরি করবেন, এই সাহা মুক্তা মিউট রাখেন। আপনি দুইটা ডিভাইস অন করছেন মনে হয়, এই জন্য কথা হচ্ছে। মিউট রাখেন, খেয়াল করেন। আবার আনমিউট, মিউট রাখেন। দেখেন কি বলছে এখানে লেখা, যে তুমি নিজেও যেমন ভুলো মন। তাহলে এই কথাটা এইভাবে লেখা যায় যে ইউ আর কোয়াইট কেয়ারলেস অ্যাবাউট yourself। এই কথাটা লেখা যায় না? বলুন তো কি বললাম? ইউ আর কোয়াইট কেয়ারলেস অ্যাবাউট yourself। এটা ফরগেট দিয়ে কিভাবে করবে? হুম, you have a forgetful mind, you have a forgetful mind, you don't remember anything, you can also say that। দেখেন, যেটাই বাংলায় আছে সেটাই যেমন বলতে হবে এরকম না, বিভিন্ন ওয়েতে বলা যায়, সেন্সটাকে মেনটেন করে বিভিন্ন ওয়েতে বলা যায়। হ্যাঁ, এবার দেখেন, স্বামী বলছে এগুলো খুবই ইনফর্মাল কমিউনিকেশন, যেগুলো আমরা ডে টু ডে লাইফে করে থাকি। হ্যাঁ, এবং এই ধরনের কমিউনিকেশন গুলোই কিন্তু আমাদের শিখতে হয়, শেখার প্রয়োজন হয়। স্বামী বলছে বকো না তো, শোনো, তুমি আমার বুশ শার্টটা ইস্ত্রি করে দিবে। বকো না তো, এটার ইংলিশ কি জানেন? বকা ইংরেজি কি, ঝগড়া করা ইংরেজি কি বলতে পারেন? হ্যাঁ, কি? Say that. Don't quarrel. Don't quarrel with me. Don't quarrel with me. আমার সাথে বকো না, হ্যাঁ, ঝগড়া করো না, তুমি আমার শোনো। হ্যাঁ, লিসেন। এরপর কি বলছে? আমার বুশ শার্টটা ইস্ত্রি করে দিবে। উইল ইউ, উইল ইউ, একটা এল হয়ে গেছে। ইস্ত্রি করে ইংরেজি কি? আয়রন করা। সো উইল ইউ আয়রন মাই বুশ শার্ট? উইল ইউ আয়রন মাই বুশ শার্ট? স্ত্রী বলছে কিন্তু আমি রান্নায় ব্যস্ত। বলেন তো ইংলিশে কি বলতে পারি? আমি রান্নায় ব্যস্ত, কি হবে? রাইট, আই এম বিজি ইন কুকিং। কথা বলে একটু মিউট করে ফেলেন প্লিজ, একটু মিউট রাখেন। কথা বলা হয়ে গেলে মিউট রাখেন, আবার যখন কথা বলবেন আনমিউট করে বলবেন। কথা বলা শেষ হলে মিউট করে ফেলবেন সাথে সাথে। দেখেন কি বলছি, আমি রান্নায় ব্যস্ত, আই এম বিজি ইন কুকিং, কিন্তু আমি রান্নাঘর ছাড়লে তোমার দেরি হয়ে যাবে। বাট অর জাস্ট ইউ ক্যান, আপনি এইভাবে এটা বলতে পারেন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স, যে ইফ আই লিভ, LEAV, লিভ মানে ত্যাগ করা বা ছাড়া, ইফ আই লিভ দ্য কিচেন, ইফ আই লিভ দ্য কিচেন ইউ উইল বি লেট, তোমার দেরি হয়ে যাবে। ইউ উইল বি লেট। কি বললাম? যে আই এম বিজি ইন কুকিং, ইফ আই লিভ দ্য কিচেন ইউ উইল বি লেট। বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, ইয়েস আই নো দ্যাট, বাট তার আমি কি করব? হোয়াট উইল আই ডু? কি বলতে পারেন? যে আই নো দ্যাট, বাট হোয়াট উইল আই ডু? বাট হোয়াট উইল আই ডু, আমি তার কি করব? বলছে যে একেবারে ঠিক সময়ে ছুটোছুটি করার চেয়ে সময় মতো নিজের কাজ করে নিলে তো পারো। এই সময় মতো নিজের কাজ করা বা ঠিক সময় কাজ না করা, এটার জন্য একটা ইডিয়ম ফ্রেজ আছে যেটাকে বলে রাশ অ্যান্ড 11th আওয়ার। যেমন আপনি এই সেন্টেন্সটাকে এরকম ভাবেও বলতে পারেন যে কি বলতে পারেন? বলেন তো একজন, বলেন। না, আগে এখানে দুটো ক্লজ, আগে একটা ক্লজ নেন, নিজের কাজ করে নিলে তো পারো। ইউ ক্যান ডু ইউর ওন ওয়ার্ক, তুমি তোমার নিজের কাজ করতে পারো। উইদাউট উইদাউট গোয়িং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ইন দ্য রাইট টাইম, ঠিক সময়ে ছুটোছুটি করার চেয়ে উইদাউট গোয়িং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ইন রাইট টাইম। কি বললাম বলেন তো? ইউ ক্যান ডু ইউর ওন ওয়ার্ক উইদাউট গোয়িং হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ইন রাইট টাইম, বাট ইনস্টেড অফ দিস সেন্টেন্স ইউ ক্যান সে দ্যাট you can do your work by rush and 11th hour, or without rush and 11th hour, without rush and 11th hour, এরকম বলা যায়। তো আপনি সিম্পলি You can do your own job Hmm. without rushing here and there. সো এইভাবে
বিষয়গুলোকে বুঝতে হয়। অর্থাৎ দেখেন তো আমি এটা এভাবে বলা যায় না? যাই, আমি আবারও বলছি, আমার কোনো সেন্টেন্স বাংলায় যেটা দেওয়া আছে সেটাই যে আমার ইংলিশে বলতে হবে এরকম না। আপনি সেন্সটাকে বা টাইমটাকে মেনটেন আপনি নিজে বলার চেষ্টা করেন, দেখবেন আপনি যেটা বলবেন ওইটাই রাইট হবে, আপনার কথাই রাইট। হ্যাঁ, আমরা নিজেরা এটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কমপ্লেক্স করে ফেলি, নিজেরা শাই ফিল করি, ভয় পাই। ভয় পেলে হবে না, আমাকে কথা বলতে হবে। বলছে তুমি ঠিক বলছো, ইউ আর রাইট। আমার টিফিন বক্স কোথায়, ইংরেজি কি বলেন, আমার টিফিন বক্স কোথায়? Where is my tiffin box? রাইট, হোয়ার ইজ মাই টিফিন বক্স। Where is my tiffin box? দেখেন এরপর কি বলছে, এরপর বলছে যে আচ্ছা চলো সকালের খাবার খেয়ে নাও, দ্যাটস আই মিন ইউ ক্যান সে দ্যাট টেক ইউর ব্রেকফাস্ট, আমি তোমার টিফিন বক্স তৈরি করে দিচ্ছি, আই এম মেকিং ইউর টিফিন বক্স অর আই এম প্রিপেয়ারিং ইউর টিফিন বক্স। স্ত্রী বলছে আশ্চর্য, স্বামী বলছে স্ট্রেংথ, এখনো কয়েক মিনিট হাতে রয়েছে, দ্যার ইজ ফিউ মিনিটস লেফট ইন মাই হ্যান্ড। বলছে বুশ শার্টটা ইস্ত্রি করে নিচ্ছে, আই এম আয়রনিং মাই বুশ শার্ট। বলছে ওটা রেখে দাও, কিপ ইট আপ, আমি অন্যটা তৈরি করে রেখেছি, আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড দ্য আদার অন, I have made the other on for you, আমি অন্যটা তৈরি করে রেখেছি, I have prepared the other on। তো দেখেন এই যে কথাগুলো, অর্থাৎ কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে ইংলিশে লেখা যায় বা ইংলিশে বলা যায়, এটা আপনাদের বলতে হবে বা এটা আপনাদের করতে হবে। এটা করতে পারলে এগুলো খুবই ইনফর্মাল কনভারসেশন, দেখবেন খুব দ্রুত যে কোনো কিছু আপনি যে কোনো সিচুয়েশনে ইংলিশে কথা বলতে যান, আমাদের ব্রেনে আগে বাংলাটা আছে, বিকজ আমাদের ব্রেনে অলরেডি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টল করা। তো কোনো কিছু বলতে গেলে প্রাইমারি লেভেলে বাংলাটাই আগে মাথায় আসে, দেন আমরা সাজিয়ে গুছিয়ে ইংলিশে লেখার চেষ্টা করি। তো সেটা থেকে ওভারকাম করা যায় যদি এই ধরনের কনভারসেশন গুলো আপনি সলভ করতে পারেন। আমি কি বোঝাতে পারছি কি বললাম? জি স্যার, বুঝতে পারছেন স্যার। মেক ভার্বের সাথে কি আইএনজি হয়? হয়। আচ্ছা, ইয়েস স্যার। ভার্বের সঙ্গে আইএনজি হয় না, কোন কোন ভার্বের সঙ্গে বলতে পারেন কেউ? কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা যায় না। লাভ, এই দেখেন, লাভ, Say লাইক, something honest. খেয়াল করেন, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, সিম, বিলিভ, এক্সপেক্ট, থিঙ্ক, আন্ডারস্ট্যান্ড। মেক, হ্যাঁ, লেট, না এগুলো না, লেট মেক এদের সাথে আইএনজি হয়, এগুলো না। যেগুলো হচ্ছে ডাইনামিক না, যেগুলো স্ট্যাটিক ভার্ব, আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যাপেয়ার, বিলিভ, এক্সপেক্ট, থিঙ্ক, লাভ, লাইক, ওয়ান্ট, উইশ, ডিজায়ার, এই ভার্বগুলোর সঙ্গে আইএনজি হয় না। খেয়াল করেন এখানে আরেকটা কনভারসেশন, একজন রোগীর বিষয়, অ্যাবাউট আ পেশেন্ট। রিনা এবং টিনা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটা কনভারসেশন হচ্ছে। এখন রিনা টিনাকে বলছে যে তোমার বাবা এখন কেমন আছে, বলেন তো এটার ইংলিশ কি? how is your father now? হাউ ইজ ইউর ফাদার? বলছে যে আগের চেয়ে ভালো, তাহলে কি হবে? Better than before. It's better before. বলছে তাকে কে চিকিৎসা করছেন, কি হবে? Who has Who makes treatment? Who is treatment? who has We can treat to him. who has treatment of him? No, treat sir. Who is that treatment to him? Who has Get दिया जाएगा, who get এখনো কারো কারেক্ট হয়নি, আমি কারেক্ট অ্যান্সার জানতে চাচ্ছি, এখনো কেউ কারেক্ট বলতে পারেনি। আমি বলছি তাকে কে চিকিৎসা করছেন, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, prescribed him? Oh, sir, এটা হয় স্যার। এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইয়েস, রাইট। Prescribed him. কে বলছেন এটা? রূপন চ্যাটার্জি ফ্রম ইন্ডিয়া। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে কি হবে, হু ইজ, হু ইজ, TREATING, ট্রিটিং হিম। এই ট্রিটমেন্ট শব্দটা আমার একটা নাউন, আমার ট্রিট হচ্ছে চিকিৎসা করে, এটা একটা ভার্ব, এটাকে আমি আইএনজি বসাতে পারি, তাই না? তাহলে হু ইজ ট্রিটিং হিম বাংলা অর্থ কি? তাকে কে চিকিৎসা করছে। আপনার হ্যাজ কেন বলছেন, বলেন হ্যাজ কেন বলছেন? কোন ধরনের স্ট্রাকচার মেনটেন করছেন? কোন স্ট্রাকচার হয়? দেখেন তাহলে কি হবে, হু ইজ ট্রিটিং হিম, বলছে ডক্টর মান্না। বলছে তিনি কি বলছেন, বলেন তো এটার ইংলিশ কি? তিনি কি বলছেন? ট্রিট শব্দটা তো আচরণ না, তাহলে না, চিকিৎসা করে কি ওই চিকিৎসা করা, ট্রিট করা, চিকিৎসা করা, ট্রিট শব্দের মানে চিকিৎসা করা। হ্যাঁ বলেন, তিনি কি বলছেন, এটার ইংলিশ কি?
What did you What say? he told. What did he tell? What are you saying? What did he tell? What is he telling him? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, What are you? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে কি হবে বলেন, তিনি কি বলছেন? What is telling him? What did he জাস্ট একদম সিম্পল, তিনি কি বলছেন, তাহলে হোয়াট say? He's is telling. he saying? What is he saying? What is he saying? তিনি কি বলছেন? বলছে তিনি বললেন যে তার যকৃৎ ঠিক মতো কাজ করছে না। এখানে দুটো ক্লজ, একটা হচ্ছে তিনি বললেন অর্থাৎ এটা হয়ে গেছে পাস্ট টেন্স, আর একটা হচ্ছে তার যকৃৎ ঠিক মতো কাজ করছে না, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তুমি কি বলছেন? এটা তো স্যার এটা অতীতের কথা। না, প্রেজেন্ট He told. কন্টিনিউয়াস, কে চিকিৎসা করছেন, তিনি কি বলছেন, এরকম কথা বুঝছেন, প্রেজেন্ট টেন্স, জনের প্রেজেন্ট কথা কন্টিনিউয়াস। আলোচনা বলতেছে স্যার। বলছে যে ডক্টর সাহেব কি বলতেছে তোমাকে, তার অ্যাডভাইস গুলো কি, কথা বোঝেন না, অতীতের Doctor said that আবার liver, এইটা his হচ্ছে past liver tense। is don't work. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স একটা ক্লজ, আর একটা ক্লজ হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে। বলেন কি হবে? He said. He said that He told that his paper doesn't work as well. ডোন্ট হবে না, He ডাজ did- নট হবে, যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে করেন ডাজ নট হবে। কিন্তু দেখেন আমার এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস his টেন্সে, liver. প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে করলে কি হয় বলেন তো, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলেন। He doesn't. He is not working. He doesn't working. His liver. কি উল্টো পাল্টা বলেন, কি বোঝেন না নাকি? একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ব কিভাবে আসে বোঝেন কি স্যার? দেখেন তিনি বললেন যে, তাহলে তিনি মানে কি, হি। এরপর বলা ইংরেজি সে, এর পাস্ট ফর্ম সেড, হি সেড। এরপর যে, দেখ কি, যে তার যকৃৎ, তো লিভার, হি 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 কেন বলছেন বলেন তো, হি কি, হি কোনো সাবজেক্ট না, হিজ লিভার, লিভার এইটা আমার সাবজেক্ট, লিভারটা আমার সাবজেক্ট। এরপর কি, ইজ নট ফাংশনিং আর ইজ নট ওয়ার্কিং, is not functioning, you can say that his liver is not functioning, present continuous, কাজ করছে না। এরপর কি, প্রপারলি, প্রপারলি এটা একটা অ্যাডভার্ব, ঠিক মতো কাজ করছে না। his liver is not functioning properly or is not working properly। বলছে তাকে হাসপাতালে কেন নিয়ে যাচ্ছ না, বলেন এটার ইংলিশ কি, তাকে হাসপাতালে কেন নিয়ে যাচ্ছ না? Sir, why isn't him taking in the hospital? Why are not taking to the hospital? Why isn't Why he are not taking to the hospital? taking to him hospital? আচ্ছা বলেন তো সাবজেক্ট কি এই সেন্টেন্সের? Sir, why aren't you taking to hospital? রাইট, থ্যাংক ইউ। আর তাকে তো ইজ হবে, আর হবে কেন? আরে বাবা, ওই তাকে সাবজেক্ট না, সাবজেক্ট হলো তাকে। সাবজেক্ট তাকে না, সাবজেক্ট কে বলেন, বোঝেন কিছু? তোমাকে তোমাকে সাবজেক্ট, তুমি সাবজেক্ট, কাকে বলছে এটা? রিনা টিনাকে বলছে। আরে তাকে কে, এটা আলাদা, এটা লাস্টে যাবে, বোঝেন না কিছু? এটা কেমন হওয়া উচিত সেন্টেন্সটা, এটা তো ফুল দেওয়া নেই, সেন্টেন্সটা এরকম হওয়া উচিত না যে তুমি তাকে কেন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ না, কথা বোঝেন না? তাকে কি আমার সাবজেক্ট, বলেন কি বলছি, তাকে কি সাবজেক্ট হবে? না স্যার, সাবজেক্ট কি হবে? না, না, টিনা হবে সাবজেক্ট, কথা বোঝেন নাই? তুমি কেন হ্যাঁ, তাকে- এই রিনা টিনাকে বলছে যে তাকে কেন হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ না, তাহলে কি হবে? হয় আরএন্ট, আর ই এন টি, অর্থাৎ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যাচ্ছ না, হয় আরএন্ট ইউ। এইবার এইটা আমার সাবজেক্ট, এইবার টেক মানে নেওয়া, সো টেকিং। এবার কাকে, তাকে, ওই তাকেটা আপনি এইখানে বসাবেন, হিম হিম হিম, এটা লাস্টে হবে, হয় আরএন্ট ইউ টেকিং হিম টু দা হসপিটাল, হসপিটাল, এটা অনেকে বলতে পারছেন, ধন্যবাদ। তাহলে কি হবে এটা, হয় আরএন্ট ইউ টেকিং হিম টু দ্য হসপিটাল। অতটা সহজ ভাবলে হবে না, সবকিছু দেখলেই বলে দিলাম, অতটা ভাবলে, সহজ ভাবলে হবে না, আমাকে ডিপলি চিন্তা করতে হবে। তাহলে কি হবে ইংলিশটা, হয় আরএন্ট ইউ টেকিং হিম টু দ্য হসপিটাল। বলছে তিনি হাসপাতালের নাম শুনলেই ঘাবড়ে যান। ঘাবড়ে যাওয়া ইংরেজি কি বলেন তো? বাস ভয় পান। নার্ভাস, গুড, ভয়, অ্যাফ্রেড, তাই না? Scared. স্কেয়ার্ড, গুড। Scared. তাহলে কি বলা যায়,
হি গেটস, কি হবে ঘাবড়ে যাওয়া, তাহলে গেট ভার্বের ব্যবহার করতে পারেন। হি গেটস নার্ভাস, নার্ভাস শব্দটা, নার্ভাস শব্দটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ, কথা বুঝছেন, আমার তো ভার্ব আনতে হবে, তাহলে হি গেটস নার্ভাস টু হেয়ার না, বাই হেয়ারিং, HEARING, বাই হেয়ারিং দ্য নেম অফ হসপিটাল, দ্য নেম অফ হসপিটাল। বলেন তো কি বললাম, টু হবে না, কি বলছি, হি গেটস নার্ভাস, এখানে when he had the hospital বলা যায় না? না, এটা আপনি হোয়েন দিয়ে বললে, অর্থাৎ আপনি যদি দুটো আলাদা ক্লজ করতে চান, আপনি এরকম বলতে পারেন যে হি গেটস নার্ভাস হোয়েন হি, কি বললেন, যে হাসপাতালের নাম শুনলে, হোয়েন হি হিয়ার দ্য নেম অফ হসপিটাল, হিয়ারিং হোয়েন হি হিয়ার্স দ্য নেম অফ হসপিটাল, এরকম আপনি বলতে পারেন, অর্থাৎ ক্লজ যেটা। কিন্তু ক্লজ না করে আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে লিখলাম, সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে লিখলাম, ফ্রেজ ব্যবহার করে লিখলাম কি, যে বাই হিয়ারিং দ্য নেম অফ হসপিটাল, যেখানে আমার কোনো সাবজেক্ট ভার্ব থাকলো না, সাবজেক্ট ভার্ব এই একটাই, গেটস নার্ভাস, ঠিক আছে, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স। আর আপনি যেটা বললেন ওটা করলে আমার একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয়ে যায়, আলাদা দুটো সাবজেক্ট হয়, আলাদা দুটো ভার্ব হয়। আচ্ছা, এবার বলছে তিনি কতদিন যাবত অসুস্থ আছেন, বলেন তো এই সেন্টেন্সটা ইংলিশ কি? How many days is he with? না, এটা কোন টেন্স, আগে এটা বলুন, কেউ বলতে পারবেন? Present perfect tense. Present perfect continuous. Past perfect পাস্ট পারফেক্ট হচ্ছে, এরকম হতো যদি থাকতো তিনি কতদিন অসুস্থ ছিলেন, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হতো, এটা আছে প্রেজেন্ট, The present perfect continuous tense. প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, When he এটা had been প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাহলে সেন্টেন্সটা এরকম হয়, দেখেন কতদিন, তাহলে ফর হাউ লং, ফর হাউ লং, ফর হাউ লং, অথবা আপনি বলতে পারেন ফর হাউ মেনি ডেইজ, ফর হাউ মেনি ডেইজ, এরপরে হ্যাজ, এরপরে হি, এরপরে বিন, এরপরে কি, ফর হাউ লং হ্যাজ হি বিন ইল, আপনি যদি ইল বলেন, অসুস্থ, ইল, এটা যদি আপনি বলেন, তাহলে আপনার এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে লেখা হয়ে যায়। হ্যাঁ, মানে সেন্টেন্সটা এরকম হয়, তিনি কতদিন যাবত অসুস্থ থেকেছেন, বাট এখনো পর্যন্ত সে আছে, অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লিখতে হয়। ডেফিনেশনটা কি, যে অতীত থেকে শুরু হয়ে এখনো পর্যন্ত একটা কাজ হচ্ছে বা চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে। তো সে অনেক আগে থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় আছে, তো এই কথাটাকে মেনশন করার জন্য আমার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স লিখতে হয়। সো ফর হাউ লং হ্যাজ হি বিন, এটা এইভাবে লেখা যায় সাফারিং, এই সাফারকে ভার্ব হিসেবে নেওয়া যায়, সাফারিং ইন ইলনেস, ILLNESS, ইলনেস, এটা আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, বলেন তো আমি কি বললাম, যে ফর হাউ লং হ্যাজ হি বিন সাফারিং ইন ইলনেস, বলছে 2 মাস যাবত, তাহলে হি হ্যাজ বিন সাফারিং ইন ইলনেস ফর 2 মান্থ, ফর 2 মান্থ। যদি পিরিয়ড অফ টাইম বোঝায় তাহলে ফর বসে ধরে বোঝালে, আর পয়েন্ট অফ টাইম যদি থেকে বোঝায় তাহলে সিন্স বসে। ঠিক আছে, যদি বলতাম তিনি কবে থেকে অসুস্থ আছেন, তখন সিন্স বসতো, এটা হচ্ছে কত দিন ধরে, এই জন্য ফর বসে। কেউ কি বুঝছেন আমি কি বললাম? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এবার বলছেন তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, হতো, বলছে দেখেন, হ্যাঁ, ডিসকালার না, এখানে ফরম হয় না, ফ্যাকাশে ইংরেজি কি জানেন? ফরম হ্যাঁ, না, ফ্রম, So focus English কি স্যার? পেল, PAL, পেল মানে বিবর্ণ বা ফ্যাকাশে, ঠিক আছে। ভালো হয় স্যার। হ্যাঁ, দেখেন কি বলছে, হিজ হয়ে গেছে, তাই না, তাহলে এটা হচ্ছে হিজ ফেস হ্যাজ বিন, or has become বলা যায়, অথবা বিন মানে হওয়া, বি এর পাস্ট পার্টিসিপল, বি মানে হওয়া, বিন মানে হয়েছে, তাহলে হিজ ফেস হ্যাজ বিন পেল, তার ফেসটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, তাহলে কি হবে, আই থিঙ্ক কোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। ইউ শুড, দেখেন এই যে সাবজেক্ট গুলো এখানে নেই বা থাকে না, বাট আপনাকে নিতে হবে, ইউ শুড কনসাল্ট
with a specialist. You should consult with a SPECI specialist. দেখেন কি বললাম, his face has been pale. I think you should consult with a specialist. বলছে বাবার কেবল কেবল ডক্টর মান্নাকেই বিশ্বাস। ফাদার জাস্ট বিলিভ ইন ডক্টর মান্না। কখনো কখনো ওষুধের চেয়ে বিশ্বাসটা ফলপ্রদক হয়। এটা কিভাবে বলা যায় জানেন? সামটাইমস বিলিভস ক্যান ওয়ার্ক লাইক মিরাকল বেটার দ্যান মেডিসিন। বলেন তো কি বললাম, কথাটা বোঝেন। সামটাইমস বিলিভস can work like miracle better than medicine. বলছে তার ডক্টর মান্নার চিকিৎসায় উন্নতি হয়েছে কি? হ্যাজ হি শোন এনি ইমপ্রুভমেন্ট? দেখেন এই যে হ্যাজ হি শোন, কথাটা বোঝেন। হ্যাজ হি SHOWN শো থেকে শোন, হ্যাজ হি শোন এনি ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডক্টর মান্না? হ্যাজ হি শোন এনি ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য treatment of Dr. Manna MANNA? Has he shown any improvement in the treatment of Dr. Manna? হ্যাঁ, তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে। Yes, but he will take time or just he will need time, তার প্রয়োজন হবে to get recover fully, সম্পূর্ণ সুস্থ হতে, to get recover fully। উনি ভালো হয়ে যাওয়ার পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে দিও। টেক হিম এনাফ রেস্ট আফটার রিকভারিং। কি বলছি? উনি ভালো হয়ে যাওয়ার পরও পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে দাও। টেক হিম তাকে নিতে দাও এনাফ রেস্ট আফটার রিকভারিং। অবশ্যই, কেন নয়? বলছে অনেকে সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করেন এবং পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হ্যাঁ, তাহলে এই বিষয়গুলোকে করতে হবে। যে মেনি অফ আর জাস্ট কি বলতে পারেন, এটা মেনি বললেই হয়, অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিসেবে নিতে পারেন, ডিটারমিনার হিসেবে না নিয়ে জাস্ট মেনি। হ্যাঁ, এবার কি করে? চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশের বিরুদ্ধে কাজ করা শুরু করে। ওয়ার্কস এগেইনস্ট দ্য মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। ইংলিশটা কি? আফটার রিকভারিং। আফটার রিকভারিং, তাহলে কি বলতে পারেন? যে মেনি আর জাস্ট মেনি পিপল। হ্যাঁ, যদি মেনিকে সাবজেক্ট হিসেবে লেখা যায়, নাউন হিসেবে কিন্তু নেওয়া যায়, বাট যদি না নেন এদের পরে মানে সাম, মেনি, এনি, এ অ্যান্ড দি, এগুলো আর্টিকেল বা ডিটারমিনার, এদের পরে অন্য আরেকটা নাউন ইউজ করা উচিত। যদি করেন তাহলে আপনি পিপল ইউজ করেন একটা নাউন, যে মেনি পিপল ওয়ার্কস এগেইনস্ট মেডিকেল অ্যাডভাইসড আফটার রিকভারিং অ্যান্ড দে রিপ্লেসেস এগেইন, এবং পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। হ্যাঁ, বলছে আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস ফর ইউর অ্যাডভাইস। ডাক্তারবাবুর কোনো বিধিনিষেধ আছে কি? ইজ দেয়ার এনি রুলস or just is there any rules imposed by doctor? বলছে হ্যাঁ, তিনি কেবল তরল খাবার খেতে বলেছেন। Yes, he said just to take liquid milk. বলছে বেশ, আমি কিছু করতে পারি? Can I do something? না, মাঝে মাঝে এসো। Thank you, do come and up. বলছে যে মাঝে মাঝে এসো। তো এই যে কথাগুলো, অর্থাৎ একটা বিষয় বাংলায় বললে সেটাকে ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা যায় বা ইনস্ট্যান্টলি কিভাবে ইংলিশে নেওয়া যায় বা লেখা যায়, এইটা আমি আপনাদেরকে এখানে কয়টা কনভারসেশন যেন আমি পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাদেরকে। কয়টা দিয়েছি আমি একটু বলি। 4 নম্বর পর্যন্ত আমি দিয়েছি, অর্থাৎ এই আজকে যেটা দিয়েছি এটা আছে। তো এইগুলো আপনারা নিজেরা একটু ভেবে করবেন। দেখেন আমি এখানে করতেছি, আপনারা সাথে সাথে হয়তো বুঝতে পারছেন, নিজেরা যখন করতে যাবেন দেখবেন হয় না। এই জন্য নিজেরা একটু টাইম দিয়ে এগুলো করতে হবে। এখন যে কাজ সেটা আপনাদের বেশি, আপনারা যত এখানে টাইম দিবেন, যত কাজ করতে পারবেন, তত ভালো রেজাল্ট আপনি পাবেন, তত দ্রুত আপনি এগোতে পারবেন। আর যারা গতকালের টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দেন নাই, আজকে যে 3জন বা 4জন কথা বলছে, কয়জন বলছেন? 2জন না 3জন? আপনারা তো দেখছেন কিভাবে বলছে। এইটা আপনারা করবেন, টপিকও দেওয়া আছে, গত ক্লাসে রেকর্ডও দেওয়া আছে। ডাউরি সিস্টেমের উপরে আমি চাই নেক্সট ক্লাসে আপনারা নিজেদের মতো করে টপিকটা পড়বেন, ওইখানে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেগুলো দেখে বুঝে শুনে নিজের মতো করে কিছু ইনফরমেশন দিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন। এতগুলো মানুষ আপনাদের বলা উচিত ছিল আজকে আরো কয়েকজনের। আমার কিন্তু অন্যান্য ব্যাচের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কথা বলে, কথা বলার জন্য আমার ক্লাস নিতে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা লেগে যায়। তো এটা আমি আশা করব আপনাদের কাছ থেকে নেক্সট ক্লাসে যাতে আপনারা কথা বলেন। কথা না বললে আপনি কনফিডেন্ট পাবেন না। আর যারা একবার কথা বলে বা বলা একবার শুরু করছে, তারা কনফিডেন্ট পাবে, তারা আরো বলতে চাইবে।
এটা করতে হবে। বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? বোঝা গেল কথাগুলো? হ্যাঁ, Yes, sir. so that's all for today. আমি